Buen día, Dongu. Hoy también nos juntamos de esta manera virtual, después de una semana. Así que bueno, en este momento vamos a juntar todas nuestras energías para alabar a Dios y escuchar de su palabra y entregarle este culto a Él. Así que bueno, vamos a empezar con este YB, juntamos las manos y oramos. Dios papá, te damos las gracias porque ya es domingo una vez más, te damos las gracias porque nos podemos juntar, aunque sea de esta manera virtual, y podemos, Señor, seguir cantándote, alabándote y entregarte este momento a vos. Te queremos pedir que estés con nosotros en este momento y que podamos, Señor, prestar mucha atención para escuchar de tu voz y escuchar de tu palabra. Te queremos pedir que toques nuestros corazones y que el día de hoy también podamos entregarte este culto únicamente a vos. Te amamos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Siempre escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Siempre escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o por el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Siempre escucharé
confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o por el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre será. 하나님 주님 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 주셔서 감사합니다. 코로나가 끝나면 우리 모두 교회에 모여서 행복하게 하나님에게 기도드리게 해주세요. 또한 우리가 가끔씩 기도하기가 귀찮을 때, 예배하기가 귀찮을 때, 찬양하기가 귀찮을 때가 있습니다. 그럴 때 귀찮지 않게 하나님이 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘. 자, 친구들 함께 사도신경 하도록 하겠습니다. 두 손 모으고 눈 감고 사도신경 시작하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 감사를 주님께 드려요. 사랑을 주님께 드려요. 마음을 담아 간절한 고백을 담아 내 마음에 들으세 모두가 막으려요. 나의 모든 예배를 주님께 드려요. 함께 두 손 모으고 헌금 기도하겠습니다. 잠시 오신 하나님 감사를 드립니다. 저희들을 하나님의 자녀라고 불러주시고 저희들과 늘 함께하여 주시는 하나님 감사를 드립니다. 저희들이 어떠한 상황과 형편에서도 하나님의 말씀 따라 살게 하시고 하나님의 사랑과 은혜로 힘을 얻게 하시고 그 누구보다도 담대하게 하나님의 말씀을 전할 수 있는 사람들로 준비시켜 주셔서 감사를 드립니다. 하나님께서 오늘도 말씀하여 주실 때에 저희들의 마음밭에 또 귀하게 뿌리 내리고 열매 맺는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주실 것을 믿고 또 감사를 드립니다. 하나님, 이 시간에는 저희들이 또 마음을 합하여 마음을 다하여 정성으로 하나님 앞에 작은 것을 드립니다. 하나님께서 기쁘게 받아주시고 이 모든 것들이 쓰여지는 곳마다 하나님의 은혜와 사랑이 더 전하여지는 귀한 물질이 될 수 있도록 하나님께서 함께하여 주세요. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 친구들 안녕하세요. 한 주간 잘 지내셨나요? 지난 예배 때 우리는요 이스라엘의 마지막 사상 사무엘에 대해서 말씀을 나누었는데요. 사무엘은 어려서부터 하나님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀에 순종했던 사람이었어요. 하나님께서는 이런 사무엘을 사용하셨고 사무엘은 사사 시대에서 왕이 다스리는 시대로 넘어갈 수 있게 그 연결고리 역할을 아주 훌륭하게 해주었지요. 사무엘은 왕을 세워달라는 이스라엘 사람들의 요구가 기쁘지는 않았지만 하나님께 뜻을 물어 그 뜻대로 행동하였어요. 우리는 이렇게 사무엘의 모습을 통해서 하나님의 자녀는
자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻대로 살아간다는 것을 지난 예배 때 배웠지요. 친구들, 혹시 전도사님이 지난 예배 때 말했던 사무엘이 기름 부어서 이스라엘의 첫 번째 왕이 된 사람의 이름이 뭔지 기억나시나요? 사무엘을 통해 기름 부음을 받고 이스라엘의 첫 번째 왕이 된 사람의 이름은 바로 사울이에요. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울은 어떤 사람이었을까요? 오늘 전도사님이랑 함께 알아보도록 해요. 이제 성경 말씀을 찾아보도록 할 건데요. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은요, 사무엘상 13장 13절에서 14절 말씀입니다. La palabra de hoy es primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, 14. 사무엘이 말했습니다. 당신은 어리석은 행동을 했소. 당신은 여호와 하나님께서 당신에게 주신 명령을 지키지 않았소. 그렇지 않았으면 하나님께서 이스라엘 위에 당신의 나라를 영원히 세우셨을 것이요. 그러나 이제 당신의 나라는 오래가지 않을 것이요. 당신이 여호와의 명령을 지키지 않았기 때문에 여호와께서는 그 마음에 맞는 사람을 찾아 그 백성들의 지도자로 세우셨소. 사무엘상 13장 13절 14절 말씀. 아멘. ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que le dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, 14, 아멘. 성경에 보면 사울은 아주 키가 크고 잘생긴 사람이었다고 해요. 사울은 잃어버린 암나귀를 찾다가 사무엘을 만나게 되는데요. 사울이 사무엘을 만나기 하루 전 하나님께서는 사무엘에게 사울을 만나게 될 것이며 그에게 기름을 부어 이스라엘을 다스리는 왕으로 삼으라고 말씀하셨어요. 사무엘은 하나님의 말씀에 순종하며 사울을 만나고 사울에게 기름을 부었어요. 사울은요, 처음에 자신을 소개할 때 사울은 이스라엘의 12지파 중 가장 작은 지파인 베냐민 지파 사람이며 자신의 가족은 그 중에서도 가장 약하다고 소개했어요. 사울은 겸손하게 자신을 낮추어서 소개했지요. 이렇게 겸손한 사울에게 하나님의 영이 함께 하셨어요. 사울은 암몬 사람들이 하나님의 백성을 모욕했다는 소리를 듣고 바로 사람을 모아서 암몬 사람들과 싸웠는데요. 하나님께서는 사울과 함께 하셔서 암몬 사람들을 물리쳐 주셨어요. 사울은 이렇게 암몬 사람들을 물리친 것을 인정받아 많은 사람들의 환영 속에서 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세워졌지요. 하나님께서는 겸손하고 순종적인 사울과 함께 해주셨어요. 사울은 함께 하시는 하나님과 함께 왕으로서 이스라엘을 다스리게 되었지요. 하지만 왕이 된 사울은 점점 변하기 시작했어요. 사울이 왕이 된 지 2년째 되었을 때 이스라엘은 블레셋과 전쟁 중이었어요. 블레셋과 싸우기 전 하나님께 제사를 드리기 위해 사울은 사무엘을 기다리는데요. 하지만 사무엘이 시간이 지나도 나타나지 않고 블레셋과 싸우는 게 두려웠던 몇몇 이스라엘의 군사들이 도망치기 시작하자 불안해진 사울은요, 자기 마음대로 사무엘 없이
제사를 드렸어요. 하나님께 바쳐지는 제사는요, 오직 제사장만 드릴 수 있다고 성경에 기록되어 있어요. 아무리 이스라엘을 다스리는 왕이라도 제사장 없이는 하나님께 제사를 드릴 수 없었지요. 하지만 사울은 이것을 어기고 자기 마음대로 사무엘 없이 하나님께 제사를 드렸어요. 하나님의 말씀에 불순종한 것이지요. 이것을 본 사무엘은 정말 화가 났어요. 그리고 사울에게 오늘 본문 말씀과 같이 사울의 나라는 오래가지 않을 것이며 하나님께서는 다른 사람을 왕으로 세우실 것이라고 예언하였어요. 사울의 불순종은 이것으로 끝나지 않았는데요. 하나님께서는 아말렉을 사울의 손에 넘겨주었어요. 그리고 사울에게 아말렉에 있는 살아있는 모든 것을 죽이라고 명령하셨는데 사울은 하나님의 말씀에 또 불순종하고 아말렉에 있던 좋은 양들은 모두 살려두었지요. 사울은 또 하나님의 말씀에 불순종하고 자기 마음대로 행동했어요. 이에 하나님께서는 화가 나셨고 사무엘을 통해서 사울에게 말씀하셨어요. 사무엘은 사울에게 하나님께서는 더 이상 사울과 함께 하시지 않고 사울을 떠나실 것이라고 말했어요. 그리고 사울을 버리고 이스라엘에 새로운 왕을 세우실 것이라고 하셨지요. 사울은 뒤늦게 사무엘의 옷자락을 잡으며 빌었지만 때는 너무 늦었어요. 사울은 처음에는 자신을 낮추는 겸손한 사람이었어요. 이런 겸손한 사울과 하나님께서는 함께해 주셨고 적들과 싸워서 승리하게 해주시는 등 그가 왕으로서 이스라엘을 다스릴 수 있게 도와주셨지요. 하지만 사울의 겸손은 그리 오래가지 않았어요. 그는 왕이 된 지 얼마 지나지 않아 교만해졌어요. 여기서 교만이란 겸손과는 반대되는 말로 자신을 낮추지 않고 잘난 체하며 자기 마음대로 버릇없이 행동하는 것을 의미해요. 사울 왕은 교만하게 사무엘 없이 하나님께 제사를 드렸어요. 사울의 역할은 왕으로서 이스라엘을 다스리는 거예요. 아무리 왕이라도 하나님께 마음대로 제사를 드릴 수 없었는데 사울은 상황이 급하다는 이유로 하나님께 제사를 먼저 드렸어요. 하나님의 말씀을 따르지 않고 교만하게 사울 마음대로 행동한 것이지요. 또한 사울은 하나님께서 아말렉의 모든 것을 죽이라고 명령하셨는데 그곳에 있던 좋은 양들은 살려두었어요. 교만하게 하나님의 말씀에 불순종하고 자기 마음대로 또 행동을 하였지요. 교만해져서 하나님의 말씀에 불순종하는 사울을 하나님께서는 결국에는 어떻게 하셨나요? 하나님은 교만해진 사울을 떠나셨어요. 사울이 겸손하게 행동하고 하나님의 말씀에 순종할 때는 하나님께서 함께해 주셨지만 사울이 교만해지고 불순종하자 하나님께서는 사울을 버리셨어요. 하나님께서는요, 교만한 사람을 기뻐하지 않으세요. 왜냐하면 사울의 이야기처럼 교만한 사람은 결국에는 불순종이라는 죄를 낳기 때문이죠. 그러므로 우리는요, 하나님 앞에서 겸손하게 끝까지 순종해야 돼요.
사울은 처음에는 겸손하게 순종했지만 끝까지 그러지는 못했어요. 끝까지 그러지 못했던 사울은 결국에는 하나님께 버림을 받았지요. 이러한 어리석은 사울의 모습을 통해서 전도사님은 우리 신성교회 아동부 친구들이 하나님 앞에서 교만하지 않고 끝까지 겸손하며 순종하는 것이 얼마나 중요한지 아시기를 바라요. 교만한 사람은 자기 뜻대로 행동해서 불순종이라는 죄를 낳아요. 하지만 겸손한 사람은 하나님의 뜻대로 행동해 순종으로 하나님의 기쁨이 되는 사람이 되지요. 저는요, 우리 신성교회 아동부 친구들이 하나님 앞에서 끝까지 겸손으로 순종하는 사람들이 되시기를 바라요. 그래서 하나님의 기쁨이 되는 믿음의 자녀가 되시기를 소망합니다. 이제 함께 기도하심으로 말씀을 마치도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 하나님 앞에서 끝까지 겸손하게 순종하는 사람이 되기를 원합니다. 교만하지 않고 언제나 하나님의 뜻에 따라 순종하고 겸손하게 행동해서 하나님이 보시기에 좋은 사람이 될 수 있게 인도해 주세요. 언제나 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 친구들, 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. Hola Dongu, ¿cómo están? Gracias por haber participado del culto de hoy. Les vengo a contar el Juangó. Bueno, el primer Juangó del día es acerca del domingo. Recuerden que el domingo es el día en que nos reunimos todos juntos para dar el culto. Es por eso, es importante que guardemos bien este día para poder darle lo mejor a Dios. Recuerden que el culto va a estar subido a partir de las 9 de la mañana por YouTube y el estudio bíblico con los profes es a las 11:30 por Zoom. No lleguen tarde y no se olviden de cambiarse los nombres. El siguiente Juangó es acerca de la ofrenda. Recuerden que la ofrenda siempre hay que prepararlo de antemano y guardarlo bien para poder después presentarlo. El consejo que siempre les damos es guardarlo dentro de sus Biblias. El siguiente Juangó es acerca del Tefio Guidó. Hoy estuvo orando Joel. Gracias Joel por haber orado por nosotros. La semana siguiente le toca a Kim Hanel Orini de 5º grado. Así que Hanel, te pedimos que nos envíes tu oración hasta el jueves. Recuerden chicos que pueden escribir y leer su oración mientras se graban. El siguiente Juangó es acerca del Chanyang. Aquellos chicos que quieran y puedan ayudarnos en el momento del Chanyang, nos avisan y les vamos a decir cómo lo pueden hacer. El último Juangó del día es que hoy festejamos los cumpleaños de agosto. Feliz cumple a los chicos que cumplieron en agosto. ¿Les cantamos? 생일 축하합니다. 생일 축하해, 생일 축하해, 아기 상어 생일 축하해. 엄마 상어도 아빠 상어도 생일 축하해. 우와, 고맙습니다. 뚜루루 뚜뚜 뚜루루 뚜뚜 뚜루 뚜루루루루
할아버지도 생일 축하해. 아이고, 생일 축하한다 우리 아기. Y ese fue el Juango del día de hoy. Nos estamos viendo en un rato por Zoom. Chau.